Words likely to be confused. Vocabulary. Let me present you some of the important things. All right. I think I have to share you. Let me get into what I have to show you. Just a while. Screen share. Just a while, right? So I'm going into the file. Can you see what I'm sharing you? Anish? Yes, sir. Yes. Okay, fine. So today I'm going to talk about words likely to be confused because I'm in the vocabulary section. And in the vocabulary section, I would like you to know some of the words that are likely to be confused. You know, in vocabulary, last time I gave you some points on synonyms, antonyms, and I asked you to send me, you know, the hi in the mail so that I could send you materials. Sandesh Basnet or somewhat like that. He asked me and I sent all the materials, and to those people also who asked me, I sent the materials. Synonyms, antonyms, single words, you know, I gave you some ways, and according to the ways you had to do, I did it. I'm still in the vocabulary section. Sometimes you are asked to make sentences, you know, using phrases and using words, and the words could be technical terms, the words could be anything, you know. It can be phrases, it can be idioms, it can be anything else. Okay, so if you have to ask anything, you can just unmute yourself and ask me because I'm sharing it and I cannot see your messages, even if you write the messages. Anyway, words likely to be confused, you know, it means words that confuse you because of certain spellings, you know. Let me say you, accept and expect. What is the difference between these two, accept and expect? Can you tell me? Come on, you can speak. I want you to speak. Bahek ra asa. Okay. EXCPT, accept means bahek. EXPECT, expect means hope. For example, I expect that you will help me. Except this book, I don't have other books. You know? Okay. The second number, exceed and exceed. Exceed and exceed. You know what is exceed? Agadi बढेर जानु. No. Exceed भनेको अगाडि बढेर जानु हो. You know, EXCED. Exceed भनेको चाहिँ होइन. Large number होला sir. No. Exceed means accept. He acceded to my request. Accede is followed by two infinitive. अनुमोदन गर्नु हो सर. बाबु भन त. अनुमोदन गर्ने सर. अनुमोदन गर्नु ल ठिक छ, एकदमै ठिक छ. स्वीकार्नु र अनुमोदन गर्नु भनेको एउटै हो ल. ठिक भन्यो.
प्राप्त हुनु स्वीकार्नु पनि। प्राप्त हुनु स्वीकार्नु हो है ACCED accede भनेको स्वीकार्नु he acceded to my request लेखा लेखा बा he acceded to my request that is accede you know accede भनेको चाहिँ to become more you know बढी हुनु our expenditure should not exceed our income our expenditure should not exceed our income okay next number access र excess हेर त ACCESS access EXCESS excess तिमीहरुलाई थाहा छ भने भाइ बहिनीहरु भन नत्र चाहिँ I will not tell you the meaning सर एसएस भने सर पहुँच हैन सर पहुँच very good पहुँच हो बा एक्सेस भनेको धेरै छ very good so both of them are nouns you know I have no access to the prime minister I have no access to the higher authority I have no access to prime minister okay now excess भनेको धेरै excess of everything is very bad excess of everything is very bad is that okay शिशिर बराल बुझिरहेको छौ बुझिरहेको छ सर गुड देखिरहेको छौ नि हजुर ओके अनि यमिका शिखा बुझिरहेको छौ Yes, sir. ल ठीक छ बा now number 4 adopt and adopt ADAPT adopt 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 सर अनुकूल र अपनाउनु हैन सर एकदमै अनुकूल भन्दा पनि सामञ्जस्यता गर्नु भनिन्छ के कसको थ्योरी रे द थ्योरी अफ अडाप्टेसन भन त Charles Darwin very good so if you cannot adapt to the environment ADAPT है if you cannot adapt to the environment you cannot exist ADAPT को भन्दैछु म if you cannot adapt to the environment you cannot survive you cannot exist ADOPT means ग्रहण गर्नु I have no child so I am thinking to adopt a child I have no child so I am thinking to adopt a child is that okay बुझ्नुभयो Are you getting my point? Yes, sir. Okay, very good. Ujjwal. Sir, once repeat कर देना sir. Okay. ADOPT. Sir, once repeat. Oh, no, I'll do that. I'll do that. No worry. ADAPT adapt means to adjust गर्नु है ADOPT adopt भनेको चाहिँ ग्रहण गर्नु for example if you cannot adapt to the environment you cannot exist वातावरणसँग एडजस्ट गर्न सकेन भने तिमी बाँच्न सक्दैनौ भनेको के ADOPT adopt भनेको चाहिँ accept ग्रहण गर्नु I have no child therefore I am going to adopt a child I am going to adopt an orphan whatever so number 5 ADVIC ADVISC के हो यसको डिफरेन्स भन त सर सल्लाह सूचना दिनु हैन सर परामर्श दिनु एडभाइस ADVIC को मतलब के हो सल्लाह दिनु यो सल्लाह हो सर noun. okay one is noun the next is Next is verb sir. very good please follow my advice CE को चाहिँ स साउन्ड हुन्छ AC को चाहिँ ज साउन्ड हुन्छ please follow my advice that is noun okay he advised me
to speak English, that is verb. यसै गरी बाँकी म सबै बनाउनु न. I won't be making all sentences and you have to make sentences. Just to, you know, this I would tell you the meaning and what the differences are there. So number 6, affect and effect. अफेक्ट भनेको प्रभावित पार्नु र इफेक्ट भनेको चाहिँ परिणाम वा नतिजा. Okay, fine. Affect is a verb, effect is a noun. Affect is a verb, effect is a noun. Okay? So the present political situation affects many things. The effect of medicine will slow down gradually. Now, number 7, P-R-A-Y, P-R-E-Y. प्रार्थना र सिकार. Very good. P-R-A-Y, pray भनेको प्रार्थना गर्नु. प्रार्थना नाउन पनि हुन्छ, प्रार्थना गर्नु. प्रार्थना गर्नु भयो भने टु लाग्छ है. I pray to God. The tiger is eating its prey. The tiger is eating its prey. P-R-E-Y. Very good. You people are doing good. That's fine. Now here comes allusion and illusion. Do you know allusion? Allusion and illusion. Come on. Allusion चाहिँ हेर ALLUD, allude भन्ने शब्दबाट बनेको. Allude भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा उल्लेख गर्नु, सन्दर्भ दिनु के है. Allude भनेको ALLUD, allude भनेको उल्लेख गर्नु. Allude को नाउन allusion हुन्छ है. Illude भनेको भ्रम पार्नु. Illude को नाउन illusion हुन्छ. त्यसकारण allusion भनेको चाहिँ उल्लेख. This book has an allusion of Koth Parva. This book has an allusion of Bhandarkhal Parva. In my poem, there is an allusion of the Mahabharata. मेरो कवितामा महाभारत उल्लेख छ. यस्तो. Illusion. Many people say that life is an illusion. धेरै मानिसहरू भन्छन्, धेरै मानिसहरूको मान्यता यो छ कि जीवन एउटा भ्रम हो. Many people say that life is an illusion. Okay? बुझ्नुभयो? Yes, पाण्डेजी? Yes, sir, बुझ्यो. बुझ्नुभयो है? Yes, पाण्डेजी बुझिहाल्नुहुन्छ. अस्ति पनि बुझ्नु भएको हो. अहिले पनि बुझ्नुहुन्छ. ओके. रोहन गिरीजी बुझ्नु भएको छ? Yes, sir. बुझिरहेको छु सर. विशाल कुँवर? Yes, sir. बुझिरहेको छु सर. मनोज आचार्य? Yes, sir. बुझेछु सर. हरि कार्की? Yes, sir, बुझ्यो सर. हरिजी? एल्युजन भने के रे भन्नुस् त ल, मलाई स्पष्ट पारिदिनुस्. एल्युजन भने के? एल्युजन भने उल्लेख गर्नु सर, समाज उल्लेख गर्नु एल्युजन सर. अनि एल्युजन भनेको भ्रम पार्नु. इल्युजन इल्युजन भ्रम पार्नु. आवाज आयो? म्युट प्लिज. ओके, नाउ ओके, ओके फाइन. अब हेर्नुस्, एउटा भर्ब छ त्यो सारै कन्फ्युज हुन्छ के लाई र लेमा है. अर्को पनि लेख्नु पर्ने, मैले यहाँ लेखिन छु, माथिल्लोमा गयो कि. ओके. हजुर भन्नुहोस्. भक्तजनको खुसी होइन सर, एसीएनटी होइन त सर. एसीएनटी एएसीसीएनटी होइन सर. आरोहण र जोड हुन्छ होला. चढाइ हो सर. एकदमै ठिक छ बाबु. मैले तिमीहरूलाई यसको रुट पनि भन्न खोजेँ के. एएससीएनटी चाहिँ your internet connection is unstable भनेर आयो. सुन्ने भएको छ है? ठिक छ.
ASCENT चाहिँ ASCEND भनेको हो के ASCEND ascend भनेको उक्लिनु हुन्छ ascent चढाई ACCENT ascent भनेको चाहिँ बोली है फेरि सुन ASCENT चाहिँ ASCEND बाट बनेको ASCEND भनेको उक्लिनु हुन्छ त्यसको नाम चाहिँ ascent ascent भनेको चढाई ACCENT ascent त्यो पनि ascent नै हो यो चाहिँ बोली अब कस्तो चढाई त वाक्य बनाउनु पर्यो his ascent to Mount Everest is a great achievement पहिलोको भन्छु है his ascent to Mount Everest is a great achievement many people cannot understand British accent accent र accent अलिकति फरक छ pronunciation many people cannot understand British accent accent भनेको बोली भयो 9 नम्बर भयो ठीक छ ल सिकाले टाउको हालेछन् भयो यसको अब 10 नम्बरको हेर त BEAR त्यसलाई भाइ बहिनीहरुले ब्या भन्यो भने त्यो भालु हुन्छ यु नो बियर भन्यो भने सहनु हुन्छ ब्या भनेको भालु BEAR बियर नै हो हैन बियर भन्यो भने चाहिँ तिम्रो सहनु हुन्छ यसको दुईटा माने छ भरमा चाहिँ भालु जनावर भइहाल्यो हैन सरी भरमा चाहिँ सहनु बोक्नु जन्माउनु I cannot bear your injustice भनेको म तिम्रो अन्याय सहन सक्दिन टोलरेट टलरेट अर्को बोक्नु पनि हुन्छ पोर्टर्स बियर हेभी लोड्स बोक्नु अर्को जन्माउनु यु नो जन्माउनु नेपाल हैज बोर्न BORN हुन्छ नेपाल हैज बोर्न मेनी ब्रेभ पिपल सो मनोज आचार्यजीले बुझ्नु भएको छैन जस्तो छ टाउकोमा हात राख्नु भइरहेको छ मनोज आचार्यजी सुन्नु भएको छ हजुर सर सुनिरहेको छु ठीक छ BEAR बियर भनेको जन्माउनु BEAR बोक्नु बियर को मतलब सहनु तर नाउन भयो भने यसको प्रोनाउन्सिएसन बियर हैन ब्या हुन्छ ब्या भयो भने भालु ओके सेकेन्ड वान बेयर भनेको नेकेड do not walk barefooted mango BEAR beer भनेको त खाने बियर भइहाल्यो now number 11 can you tell me what BERTH and BIRTH mean भन्नुस् BERTH birth भनेको के हो कौशल जी BERTH birth भनेको के हो BIRTS बर्थ चाहिँ जन्म हो सर BIRTS चाहिँ थाहा भएन रेलको माथि बसको माथि सुत्ने ठाउँ हुन्छ नि त्यही हो सर BIRTS बर्थ चाहिँ सर ट्रेन BIRTS BERTH बर्थ भनेको चाहिँ ट्रेनको माथि सुत्ने ठाउँ हुन्छ नि बेड BED बेड इन अ ट्रेन अर इन अ बस ठुल्ठुलो गाडीहरुमा माथि सुत्ने ठाउँ हुन्छ नि त त्यस्तो हो तपाईहरुले चाहिँ यो सेन्टेन्स बनाएर मलाई मेल गरेर पठाउनुस् है म सबै BORN बोर्न भनेको जन्माएको BORNE बोर्न भनेको बोकेको BORN बोर्न भनेको चाहिँ जन्माएको BORNE बोर्न भनेको क्यारिड ओके नम्बर 13 BSIDE beside and besides now that's very easy beside भने छेउमा besides भने बाहेक very good that's right now 14 number what is 14 number lied come on
लाई भनेको पल्टनु सर त्यसमा होइन बाबु, यो V1 V2 V3 तीनैवटा स्पष्ट गरेर दिएको छु मैले। यो अर्थमा के हुन्छ? लाई, लाइट, लाइट। झुटो What बोल्नु does it mean? Very good. लाई, लाइट, लाइट भयो भने झुटो बोल्नु। लाई भनेको झुटो बोल्नु यहाँ यो वाक्यमा। ओके, अब हेर त अर्को के हुन्न छ? लाई, ले, लेन। लाई, ले, लेन। What does it mean? सिचुएट हजुर, आवाज ग्लिच आयो भन्नुस्। फेरि यसमा लाई भने रहनु हो सर सिचुएट भनेको भेरी गुड। यसमा लाई भनेको रहनु पनि हो बाबु, पल्टनु पनि हो है। लाई, ले, लेन भनेको रहनु, रह्यो, रहेको, पल्टनु, पल्ट्यो, पल्टिएको। V1 V2 V3 लेखे है मैले हो। नाउ नम्बर 3, ले, लेड, लेड। ले, लेड, लेड। टर्नु ले भनेको राख अन्डा पार्नु सर राख्यो भेरी गुड। अन्डा पार्नु पनि हो, राख्नु पनि हो। खाना पस्किनु पर्यो भन्यो भनेदेखि ले द टेबल भनिन्छ के। ले मिन्स खाना पस्किनु। र यसरी यो तीनों है याद गर्नु। लाई, ले, लेड, ले, लेड, लेन। सरी, ले, लेड, लेड। You have to know the differences here. Okay? बाँकी कुरा चाहिँ तपाईले डिक्सनरी हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ। मैले शब्द लेखिदिएपछि नो प्रब्लम। नाउ BRIDAL, BRIDLE। ब्राइडल भनेको बेहुली, ब्रिडल भनेको चाहिँ लगाम लगाउनु। भेरी गुड। ब्राइडको बेहुली होइन, बेहुलीको एडजेक्टिभ। ब्राइडल सेरेमनी, ब्राइडल गार्मेन्ट, सरी ब्राइडल ड्रेस, विवाहको भनेको बेहुलीको भनेको। ब्राइडल what you say is ornament. She is wearing bridal ornament. BRIDLE bridal भनेको चाहिँ लगाम। घोडालाई राख्ने लगाम के। वैवाहिक पनि The हुन्छ horse, वैवाहिक BRIDAL बाबु। अनि बेहुलाको सर ए बेहुलाको चाहिँ के हुन्छ थाहा भएन एडजेक्टिभ है। बेहुलीको चाहिँ ब्राइडल। त्यो ब्राइड ग्रुम भनेको के हो सर? ग्रुम भने चाहिँ बेहुला। ब्राइड ग्रुम भनेको बेहुला हो। त्यो त बेहुलामा त भयो, बेहुलाको भन्नु पर्यो भने ब्राइड ग्रुमको एडजेक्टिभ हुन्छ। मलाई थाहा छ भन्नु है। ब्राइडबाट BRID ब्राइडबाट ब्राइडल बन्यो, ब्राइड ग्रुमबाट के भन्छ आई डोन्ट नो। त्यसको एडजेक्टिभ कसरी बनाउने? ओके, बनाउन त सकिन्छ वाक्य हेरेर, तर ठ्याक्कै ब्राइडको ब्राइडल जस्तै ग्रुमको ग्रुमी त हुँदैन है। सो केही नआए एपोस्ट्रोफी एस लगाएर गरिदिने हो कि? त्यसै गरी गर्ने। ब्राइड ग्रुम्स गार्ल्यान्ड, ब्राइड ग्रुम्स ड्रेस, ब्राइड ग्रुम्स सेरेमनी भइहाल्यो नि। देयर आर मेनी वेज। ओके, मैले he bought a new bridle for his horse. He bought a new bridle for his horse. The horse was tied with a bridle. यसरी वाक्य बनाऊ। किन हो तिमीहरुको क्यानन र क्यानन एउटा चाहिँ डबल एन छ, एउटा सिंगल एन छ। एउटा तोप भयो, एउटा रुल एन्ड रेगुलेसन भयो। ओके, एउटा चाहिँ CANON क्यानन भनेको नियम। ओके, यो चाहिँ सिंगुलर हो। CANNON क्यानन भनेको तोप, त्यो सधैं प्लुरल हुन्छ, याद गर है त्यो पनि। CANON क्यानन इज अलवेज प्लुरल। सिंगुलर बनाउनु पर्दैन, अ क्यानन गर्नु पर्यो। क्यानन वर फायर्ड, क्यानन वर फायर्ड। CANNON चाहिँ प्लुरल हो, त्यति पनि याद गर है। CEILING sealing and SEALING sealing. What's the difference there? छाप। Okay, very good. एउटा चाहिँ छाप, अर्को चाहिँ छाप, सीलिङ। अर्को चाहिँ बन्द गर्नु भन्ने पनि हुन्छ के। For example, the authority is sealing the shop. The authority is sealing the shop. भनेको पसलले कुनै नराम्रो काम गर्यो होला, आएर सिलिङ गर्दियो, छाप लाएर सिलिङ गर्दियो। फाइन।
The ceiling of my house is strong. CILING. Okay. Now 19 number. CITE, SITE, SIGST, and I want RD Oza to speak. Others just what? RD Oza? भन्नुस् त SIT भने चाहिँ ठाउँ साइट भयो सर SIGST भने हेर्नु CIT थाहा भएन सर ल बाबु सर CIT भने सर अदालतमा बोलाउनु होइन सर 80 पनि होला म भन्दिनँ अहिले ट्राई गर न सबैले ट्राई गरेर के बडा खुसी उल्लेखनीय हो सर अद्भुत हो। काट्दियौ न उल्लेख ओके CIT साइट भनेको उल्लेख गर्नु साइटबाट साइटेसन भनिन्छ साइटेसन भनेको नाउन भयो साइट भनेको भर्ब हो जस्तै त भाइ बहिनीले कुनै प्रोजेक्ट लेख्नु अथवा कुनै थेसिस लेख्नुहुन्छ भनेदेखि यो किताबबाट लिएको भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ नि साइट प्लिज साइट द रेफरेन्स इन योर राइटिङ प्लिज साइट द रेफरेन्स इन योर राइटिङ CIT SIT साइट भनेको के होला भन्नुस् स्थल सर फिल्ड भन्छ फिल्ड SIT साइट के ओके उज्जवल गुरुङले भन्नुस् उज्जवल कुनै गुरुङले मात्र भन्नुस् ठाउँ सर फिल्ड जस्तै कन्स्ट्रक्सन साइट क्षेत्र निर्माण स्थल बाबु क्षेत्र होइन निर्माण स्थल SIGST साइट भनेको चाहिँ दृश्य त्यो भर्ब पनि हुन्छ हेर्नु पनि हुन्छ दृश्य पनि हुन्छ टाढाबाट हेर्नुलाई SIGST साइट ओके दृश्य पनि हुन्छ ब्युटिफुल साइट ओके अब म चाहिँ धेरैले बोल्दाखेरि यहाँ गाह्रो हुने भयो म कसले बोल्ने भने ट्याक्कै यहाँ गर्छु पक्का ओके नाउ पुकार जी COARSC कोर्स भनेको के हो भन्नुस् पुकारले भन्नु पर्यो थाहा भएन सर ओके पुकारले नभनेपछि कसलाई पुकारौँ त अब ल शिशिर बराल Dude, COARSC sir. कोर्स भ्रमण्डी भन्नुहोस् सर भ्रमण्डी असभ्य एकदम ठिक छ ल हेरिसक्नु भएको छ तपाईले खस्रो कोर्स भनेको अभद्र कोर्स भनेको इम्पोलाइट कोर्स भनेको अपोजिट अफ स्मूथ रफ हजुर रफ पनि भन्नु मिल्छ सर यस रफ not smooth, impolite, uncivilized, whatever. Now, COARSC कोर्स भनेको के हो नवीन गजुरेलले भन्नुस् सरी COURSC कोर्स भनेको के हो नवीन गजुरेल प्रगति हो सर होइन बाबु भनेपछि पाउनु है म अब कहिले पनि भन्छु I can see very few people. Rahul ji, COURSC course. सर पाठ एकदमै त्यो पाठ पनि हो एउटा भेरी गुड पाठ्यांश पाठ पढ्नुपर्ने कुरा अमृत सापकोटा जी थाहा भएन सर दीपा पाठ होला सर बाटो एउटा ट्र्याकर लाइन पनि भयो एउटा गति पनि हो सर हुन्छ पाठ्यक्रम पनि होला सर पाठ्यक्रम पनि हो यस भेरी गुड कोर्सलाई सर तालिम भन्न मिल्छ कि मिल्दैन सर त्यो पनि मिल्छ बाबु त्यो पनि मिल्छ त्यो पनि एउटा बाटो नै हो कोर्स अफ आवर लाइफ इज नट अलवेज इजी भेरी गुड तर कोर्स भने गति पनि हो गति पनि होला मैले डिक्सनरीमा चेन्ज गरेर हेरेको छैन बा होला अरे नो सर यो कोर्सलाई उद्देश्य भन्न मिल्छ मिल्दैन डिक्सनरी हेर किनभने धेरै मिनिङ हुन्छ मैले मिल्दैन भनौँला डिक्सनरीमा होला मलाई थाहा भएको चाहिँ कोर्स भने आउने कुरा भयो
अर्को भाइले भनेको जस्तै तालिम भयो, अर्को कोर्स भनेको चाहिँ बाटो भयो. You know, these are only the things that I know. Others you can see. Check the dictionary. Now, a little bit confusing here. PLIMENT, PLEMENT. Complement, complement. Both are complement. Now, can you tell me what's the difference? Yes? फर्स्टको चाहिँ प्रशंसा गर्नु होइन सर? भनेको अभिवादन होइन सर? राय हो सर, राय. Feedback. COMP. Okay. Compliment भनेको अभिवादन, प्रशंसा. PLIMENT. Compliment means अभिवादन वा प्रशंसा. Convey my best compliments to your father. Convey my best compliment to your father. Second one, पूरक हो सर. Purak. Okay. Happiness and sadness, you know, happiness and troubles are complements of life. हैन? किनभने जबसम्म खुशी के हो थाहा हुँदैन, दुःख के हो पनि थाहा हुँदैन. Fine. Effect and affect. This is very easy that you did in grade 11. Effect is noun sir, affect is verb. Okay. एउटा प्रभाव पार्नु, एउटा भाव. That's fine. Stationary and stationary. ERY and ARY. सर एउटा Stationary, स्टेसनरी एउटा भने पुस्तकालय सर सर. पुस्तकालय एउटा चाहिँ सर रेलको स्टेसन त्यस्तो भयो नि सर? त्यो होइन बा. एउटा अडिक होइन? TIONRY. Yeah. Stationary स्थिरमा- भनेको नचल्नु. noun होइन, adjective हो. ERY भनेको मसलन्द. So he is buying stationery हुँदैन. He is buying stationery items. STATIONERY. Stationery means related to all these books and exercise books and pens and all. त्यस कारण मैले चाहिँ होइन, I am buying some stationery items. ERY मसलन्द. ARY चाहिँ स्थिर. Okay. Now, 24 number, counsel and counsel. परिषद एउटा सोध्नु सर. Very good. एउटा परिषद, अर्को सल्लाह. No. The press council has made new rules. The press council has made new rules. COUNSEL council means सल्लाह वा सल्लाह दिनु. वकिल पनि हुन्छ है त्यो. I am going to give him a nice counsel. राम्रो सल्लाह दिँदैछु. सल्लाह पनि हुन्छ, सल्लाह दिनु पनि हुन्छ, वकिल पनि हुन्छ counsel भनेको. 95 number. Illicit and illicit. बाहिर तान्नु र अवैध. Very good. Illicit चाहिँ बाहिर तान्नु वा कुनै किताबबाट उद्धृत गर्नु के, कुनै किताबहरुबाट कतै तान्नु. I am going to elicit some lines from your book. I am going to elicit some lines from your book. You know, he is carrying on illicit trade, गैर कानूनी कार्य. Illicit business, गैर कानूनी. Next one, ERUPTION. You know, eruption and eruption. सर फुट्ने काम होइन पहिलो सर? चाहिँ फुट्नु हो सर. इरप्सन होइन, विस्फोटन होइन? इरप्सन भनेको विस्फोटन. जस्तै विस्फोटन भन्दाखेरि तलबाट फुत्त आउनु, गाडीको बम आउनु, गाडीको बम चाहिँ फुत्त त्यहाँ विस्फोटन गर्नु एरप्सन. न वाटर बबल माथि आउनलाई पनि एरप्सन भनिन्छ. भोल्कानिक इरप्सन. भोल्कानिक एरप्सन.
आकस्मिक हमला के कसैले पनि थाहा नपाइकन अचानक गर्ने हमला ओके एमिनेन्ट एन्ड इमिनेन्ट ख्याति ख्याति होइन नानी ख्यातिलाई त एमिनेन्स भनिन्छ यो त एडजेक्टिभ हो ख्याति भयो भने एमिनेन्स हुन्छ यो त इएनटी छ कम अन एमिनेन्ट भनेको प्रख्यात देवकोटा वाज एन एमिनेन्ट पोएट इमिनेन्ट भनेको नजिकको नजिकै रहेको he is in imminent danger okay that is the thing imminent भनेको नजिकको FAINT faint फेन्ट भने बेहोस नम्बर 1 बेहोस हुनु नम्बर 2 I would like to see faint smile on your lips बहाना and I would like to see faint smile FAINT faint smile हल्का मधुर there is faint light manda very good yeah faint bahana do not make any feint you have to complete your assignment on time bahana well kids you are doing good now the next one अब यो तपाईहरुले 11 कक्षामा गरेको नम्बर 1 कतिवटा मिनिङ छ त्यतिवटा मिनिङ भन्नुस् सर प्रिन्सिपल भने सर टिचरको शब्द हेड सर प्रिन्सिपल एन्ड प्रिन्सिपल भने चाहिँ अर्को सर अब त्यो ल प्रिन्सिपल हुन्छ नि त्यो चाहिँ हैन सर सिद्धान्त प्रिन्सिपलको धेरै माने हुन्छ PRINCIPAL को कुरा गर्दै छु है राम्ररी सुन्नुस् PRINCIPAL प्रिन्सिपल भनेको नम्बर 1 एकदमै सुन्नु होला नम्बर 1 मुख्य what is the principal problem of your life नम्बर 1 चाहिँ मुख्य नम्बर 2 हेड सरलाई पनि हामी प्रिन्सिपल भन्छौं नम्बर 3 थियो भन्नुस् त म्याथमेटिक्समा के हुन्छ प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त सर सिद्धान्त म्याथमेटिक्समा प्रिन्सिपल भने के हुन्छ सामा र ब्याजमा के हुन्छ पैसा सर मूलधन सर मूलधन ओ एकदमै भेरी गुड मूलधन P equals to A equals to P plus I भनी चाहिँ के पढ्नु पर्छ गरे हो त्यस्तो हो मलाई थाहा छैन म्याथमेटिक्स हो सर A equals to P plus I हैन त्यस्तो के हो ओके नाउ फाइन दोस्रो प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त भइहाल्यो नाउ थर्ड नम्बर फेलिसिटी उल्लास हर्ष उल्लास भेरी गुड जसलाई हामी आनन्द भन्छौँ है नानी आनन्द नो दोस्रो फेसिलिटी भनेको सुविधा सुविधा गुड ओके नाउ द नेक्स्ट वन practice and practice सर छुट्यो लाग्यो एउटा नाउन एउटा भर्ब हो सर ए गोल र गोल चाहिँ छुटे भयो हो GOAL गोल प्रब्लम आइरहेछ मेरो के हो सुनेछ एउटा उद्देश्य र सर एउटा फुटबलमा हुने गोल हैन सर होइन बा दुईटै एउटै हो अगाडिको तिमीले जुन भन्यौ नि GOAL गोल भनेको उद्देश्य पनि हो GOAL गोल भनेको फुटबलको गोल पनि हो है GOAL गोल that is purpose that is फुटबल को गोल दुवैको स्पेलिङ GOAL दोस्रोलाई गोल भनिदैन नि दोस्रोलाई GL भनिन्छ यहाँ रातो देखिया छ किनभने यसले मेरो ल्यापटपले अमेरिकन स्पेलिङ मात्र मान्छ ब्रिटिश स्पेलिङ मान्दैन GAOL गोल
GAOL लाई गोल भने जेल भनिन्छ जेल भनेको झ्यालखाना ओके GAOL लाई के भनिन्छ कारागार GAOL लाई जेल भन्छ कि जेल नेपालीमा झेल कारागार सर JAIL हुन्छ हैन र सर जेलको बाबु त्यो पनि हुन्छ यो पनि हुन्छ है बेटे हुन्छ बा नाउ गॉट इट यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ जेल JAIL पनि हुन्छ स्पेलिङ यु आर राइट ओके नाउ नम्बर 32 that is very easy which one is noun which one is verb practice is noun and practice is verb ल हेर फेरि म यसलाई तिमीलाई स्पष्ट पार्दिन्छु अमेरिकनमा दुईटा स्पेलिङ हुँदैन दुबईको सी नै लेख्छ अमेरिकन इंग्लिशमा PRAC प्र्याक्टिस भनेको अभ्यास गर्नु पनि हो अभ्यास पनि हो ब्रिटिशमा चाहिँ दुबईको प्रोनाउन्सिएसन प्र्याक्टिस नै हो कसैले प्र्याक्टाइज पनि भनिन्छ यसलाई कसैले त्यो पनि भनिन्छ हेर सी भनेको नाउन अभ्यास यसी भनेको भर्ब अभ्यास गर्नु र परम्परागत चलनहरुलाई प्र्याक्टिस भनिन्छ ओके Dasai is in practice in Nepal for a long time. Okay, we are following traditional practices. So C भनेको noun, यसी भनेको verb. American मा चाहिँ यसी हुँदैन, noun र verb एउटै American मा चाहिँ. Number is very easy. दिपा जीले भन्नुहुन्छ 33 नम्बर ल भन्नुस् दिपा. फर्स्ट को चाहिँ उद्योग अनि सेकेन्ड को मेहनत यो साउन्ड तिमीले म्युट गर हेर तिमीले त्यहाँ पर्सनल कुरा यहाँ सुनिरहेछ कसको हो इन्डस्ट्रियल भन्ने उद्योग न उद्यमी औद्योगिक दोस्रो मेहनती उद्यमी भन्दा नि उद्यमी भनेको नि मेहनती नै हो रामबहादुर इज अ भेरी इन्डस्ट्रियस पर्सन भनेको साह्रै मेहनती मान्छे भनेको इन्डस्ट्रियस भनेको मेहनती इन्डस्ट्रियल भनेको औद्योगिक नो industrial revolutions are necessary for the development of the country. Industrial revolutions are essential for the development country. That way you can do. Fine. Okay. यो भन्दा बाहेक अरु पनि छ है धेरै छन् त्यो भाइ बहिनी म एडिसनल नोट्स रायन सरलाई पठाइदिन्छु न त तिमीले अस्तिको जसरी चाहिँ मलाई मेलमा डिक्यान भनेर पठाएपछि मैले तिमीलाई पठाइदिन सक्छु है there are many things like JEALOUS 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 there are so many other words these are just some examples that you did in grade 11 and some more okay कुराहरु भयो अब यो भइसकेपछि म अर्को टपिक पनि सुरु गर्छु अर्को टपिक चाहिँ idioms and phrases त्यो 700 वटा idioms and phrases हरु जान्नु पर्छ त्यसको चाहिँ म सुरु मात्र गरे आज because we don't have more than 15 minutes here okay the message I read in chat box ma when I am sharing I cannot see the message so you have to speak okay messaging all right the next topic that we are going to do is idioms and phrases.
Idioms and phrases are those that you must make sentence yourself. They are very much confusing, you know, because they don't give the direct sense, they give indirect sense. So you have to know the meaning. Simple idioms ma tapaihara sodhi. You know, very apple of the eye भने के होला भन्नुस्. Apple of the eye. Can you hear me? I don't know what happened. Hello? सर सुनिरहेछ Ajur. सुनिरहेछ सर Apple of the eye. Apple of the eye भनेको के हो? तपाईले मैले शेयर गरेर देखिरहनु भएको छ? नहीं सर छैन सर, देखिया छैन सर। Your screen sharing is paused भनेर आयो, मैले त पज गरेको छैन। English teacher has started screen sharing भनेर आइरहेको छ। Okay, fine. Started screen sharing भन्ने आइडिया छ। ओके, त्यो भए चाहिँ म यसो गर्छु पक्का है। तिमीहरुको यस्तो गरेर स्टप शेयर छ। I'll start again. Not to worry. There can be some technical problem. Apple of the eye भनेको के हो म त्यो चाहिँ तिमीले मलाई भन्दै गर त ल। आँखाको नानी। आँखाको नानी, very good. Apple of the eye भनेको आँखाको नानी। मैले यो भर्खरै गरेको पावर पोइन्ट सेयरै उनी देखिने के बा। यसमा 30 वटा वर्डहरु गरेको थिएँ। त्यो मैले देखिने यहाँ। ओके। I don't know what has happened here. Hello, can you listen to me? Yes sir, सुनिरहेको छु सर। तपाईहरु सुन्नु भएको छ तर मैले तपाईको यो म पहिलाको लाइनमा जान सकिनँ नि। जुमै जान सकिनँ। ह्याङ भयो कि ल्यापटप। अहिले देख्नु भयो तपाईले मैले शेयर गरेको? छैन सर, छैन। Oh, what is happening here? Talking is soon, but there is some problem. Anyway, fine. I'm trying to make it. Now, can you see? के आइरहेछ तपाईहरुको स्लाइडमा हेर्नुस् त? केही पनि आएको छैन सर। केही पनि आएको छैन? There's a problem in my laptop right now. So because of this, it could be the problem. All right, I'll tell you some of the words, you know, this by speaking. Do you know above all? ABOB, above, ALL, above all.
सर Hello? त्योभन्दा माथि सर पुरै त्योभन्दा होइन बाबु. Next. Someone else? सबैभन्दा माथि सर No. You know, in phrases, it's not sabebanda mathi, tyobanda mathi. You can't get the direct meaning, you know. अरूहरू मध्ये सर Above all भनेको most importantly. सबैभन्दा माथि भनेको most importantly को above all. Above all, we should do good to our country. That is above all. Okay. Next, after all. After all. You can write down the word after all. अन्ततः सर त्यसपछि Antatva bhutva tespachi, similar but not exactly. I cannot be angry with you. After all, you are my students. I cannot be angry with you. After all, you are my student. Right? Je bhaye pani bhaneko ke. You made a lot of mistakes, but I am not angry. After all, you are my student. Like that. So next one is all at once. All at once.